بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة روح الكونين والجسد الثقلين مجمع البحرين ومنبع الفخرين أحمد المجدبى محمد المصطفى ومحمود المقتفى صلى الله عليه وآله وصحبه وتباعه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة أينما كانوا أينما كان الكائن منهم غفر الله لنا ولهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة ست النساء البتول فاطمة الزهراء بنت الرسول رضي الله عنها. ثم إلى روح سيدنا قطب الأقطاب فرد الأحباب محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطب المجيد فرد الوحيد شاه الحميد عبد القادر الناهور قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح سيدنا أبي العباس بليان ابن ملكان خضر عليه الصلاة والسلام. ثم إلى روح سيدنا وشيخنا ومرشدنا ومربنا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا وأستاذنا السيد هلاج المنصور قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في بدء طلفاتها المنظم اسمي الحمد صلوات சொல்வோம் பாவயத்தில் ரமலான பைங்கினே பாதிமதை புகழ்ந்தே துதிப்போம் நேற்றை நோன்பு தூயச்சை நிறைவேற நெடிய கத்தலினால் நெடியவன் தீச்சை தூது குர்ஆனில் செப்பிய திவ்ய ஷஃபியத்தினை துதிப்போம் அல்லாஹு ஷஃபஅஹா மினாவ
எல்லாமல்லாத்தனை காத்து நிற்போம். யாக்கூது மர்ஜானை பாலித்திடும் யாசீனின் முத்தினையாம் புகழ்வோம். ஃபிர்தௌஸு சுந்தூசினை உலத்திடும் ஷாஃபியத்தை நினைப்போம். ஃபாத்திமத்து ஸஹ்ரா பதுலே பாக்கியமே வேறு யாரை சொல்வோம். அவரெல்லாமவேனுமை வத்தம்மினில் ஆகிய நாயகியை துதிப்போம். ஐந்து மரியை விட்டே காளிமா ஐந்தையுமே தெரிந்தோரை சொல்வோம். தமிழ் பாதமல்லாதோரொரு தம்மமக்கிளையோ ஆதியாளி புலியின் மனைவியர் அன்பான பாத்திமத்தை நினைப்போம். காடல் மலை கடல் கானகங்களில் தேடும் பொருளுமை போலே காணோம். மைகாலிலே மாரியை மன்னன் மாலிகவர் தாய் வருத்திடும் அகானதின் பயிரேற்றும் காரணர் கண்மணி பாத்திமத்தை காவல்வோம். நதிருமேனியர் நல் ஹாஜிகா புத்திரி பாத்திமத்தை புகழ்வோம். மாணிக்கமடை குழாவு மாதரில் காணிக்கை நாச்சியரால் மகிழ்வோம். யாசித்த நிஸ்வதவுல் ஜியாதம் யாசின் முஹம்மது தம் மகளாய் காசினில் வழியான கண்மணி கைலாங்கும் எங்களை காலமெல்லாம் அலாவிகிதவாமன் சல்லா அல்லாஹு ஹாலிகுனா வாக்கையோம். செல்வமே மக்கிது போலே என்றும் ஜன்னத்தின் சம்பவியாதனானோம். வாங்கியல் அல்லாஹு லௌமா வல்லாஹி நர்ஜுகி வேறே நாடோம். அஹ்மது புத்திரன் சொல்லுவாதனை அல்லாஹ் கபூல் செய்ய ஆமீன் சொல்வோம். அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மத் யா ரப்பி ஸல்லி அலைஹி வஸல்லிம். மௌலாய ஸல்லி வஸல்லிம் தாயிமன் அபதா அலா ஹபீபிக ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. അല്ലാഹ്വിൻ നാമം കൊണ്ടും അവൻ തൻ പുകഴ്ച കൊണ്ടും സല്ലം സലവാത്ത് സലാം சொல்லி தொடங்குகிறேன். மலையோச்சி தீபமவ்வா மஹமூது மகள் புகழால் தலைஃபாத்திஹா ஓத ஷௌகாய் தொடங்குகிறேன். ஹசன் ஹுசைனின் தாயகமே மதியாத மாணிக்கமே
महाराजी फातिमते ज़ैनब रुक़ैया ताहिर क़ासिम इब्राहीम तय्यिब उम्मु कुल्सूम सहोदरिये फातिमते വലിയോന്നറിയതനാൽ മംഗള വിവാഹമുറും വലിയോന്നറിയതനാൽ മംഗള വിവാഹമുറും അലിയാർ മാനൈവിയരേ അരുമയുള്ള ഫാത്തിമത്തെ தேடாதீரவியமே பேரின்ப கற்பகமே கோடான கோடிதவம் கொண்டோரு மாதடியில் நாடாதீருப்பவரோ நான் பாவிய விதமே பாடலறியாதிடினும் பாடினேன் பாத்திமத்தே சூரியனும் சந்திரனும் சொல்லும் அனைத்தும் சூரியனும் சந்திரனும் சொல்லும் அனைத்தும் வாரியனும் மதுரதுவும் வாழ்த்துமெங்கள் பாத்திமத்தே மக்கள் ஒரு ஆணருக்கில் மருந்தக்க மாற்றிவிக்க நனக்கும் கனியார் கல்போ மகள் பாத்திமத்தே சொர்க்கத்தின் பாலகரும் சோபனிக்கும் ஹூறுகளும் பரபது மது செய்யும் பைங்கிலியே பாத்திமத்தே பிள்ளை வாசியதனால் பாலிரவில் அலி சொல்லுக்காய் பிள்ளை பாசியதனால் பாலிரவில் அலி சொல்லுக்காய் தந்தையிடம் சென்று கொள்ள சாத்ததனை வெறுத்ததனால் உள்ள களிமாய்ந்தையும் உரைத்தார் முஹம்மதென்றே உள்ளவே அலி கமலம் விருப்பங்களும் பாத்திமத்தே ஷாம் ஈராக் யமன் சாரே ஜஹான் அனைத்தும் தாம் நின்றே எங்குமெங்கள் தாவரமே பாத்திமத்தே செய்யார் சாரன் தீர்வில் சகலர்களும் நம்புகளை செய்யார் சாரன் தீர்வில் சகலர்களும் நம்புகளை மயிலாக ஓதுவதை மனங்குளிரும் பாத்திமத்தே இம்மனையில் தாம் வருக இன்பமுற தான் வருக எம்மருகை ஏந்திக் கொள்வீர் எங்கள் சித்தி பாத்திமத்தே ஆயில் பரி பிறந்தோர் காமில் அகமதுலாலி
சேயா முஹம்மதின் போர் செய்கின்ற இந்த துஆ தூயோன் கபூலருள तुमसे सिफारिश हुई तूयों का बोला तुमसे सिफारिश हुई ओ यामल के कहले உண்மையுள்ள ஃபாத்திமத்தே இந்த தலை ஃபாத்திஹத்தை இன்பமுடன் சொன்னவர்க்கும் சிந்தை கொள்ள கேட்பவர்க்கும் சிறப்பாக கூடுவர்க்கும் விந்தை விந்தையாய் விருந்தை விஸ்தீனமாக்குவர்க்கும் இந்த مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ஃபாத்திமத்து நாயகி மேல் ஃபாத்திஹாவை ஓதி உம்மை போற்றி செய்தோம் உம்மை போற்றி செய்தோம் ஒன்பதி தந்தர் புரிவீர் நாத்திசையோர் வாழ்த்தும் எங்கள் நாச்சியாரை வாழ்த்தி மனம் புதிருந்தோம் உம்மை புகழ்ந்திருந்தோம் பொன்னுலகம் புதருள்வீர் ஃபாத்திமத்தை வாழ்த்தினோரும் வாழ்ந்திருக்க சூழ்ந்திருந்தோர் எங்கள் சுத்தினத்தோர் ஜெயபந்தினோர் வாழ்ந்திருக்க ஃபாத்திமத்துல் முர்சலினர் கண்மணி கல்லின் கனியே காத்திருந்தோம் உம்மை காதலித்தோம் காட்சியிலே காத்தந்தருள்வீர் ஆமீன் 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 அர்ஹமர் ராஹிமீன் ஆமீன் 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 ரப்பல் ஆலமீன் சலவாத்துல் மௌலா சுப்ஹானி ஷமீல தர்பால் அத்னானி வரிலா அன்னூரின் நூரானி சித்தினாயிக்யானன் நிஸ்வானி பதினாறுலகம் படைத்தோனருளார் மதினாவே ரசூல் மகளார் மதியில் பதினாயிரம் பங்கிலோர் பங்கை பல பல பதமாக பகர்ந்தானே வபிதாஹி முஹம்மதில் அரபி வஸஹாபதிஹி அஹ்லில் குரபி வபுனையதிஹி ராத்தில் ரதபி زهرا مخدومة هوراني ربي اغفر وارحم واهدم وسن من لام لهذا وهو حسن ولمن قرأوه
في ساحل سن من إناث أو من ذكران القبول إلهي خير قبول أجلي فتحات المقبول بتوسلنا لك بالمجبول من جهة نور سمدان ربنا قائما نجنا دائما بل في خاتمة ستنا فاطمة ربنا قائما نجنا دائما بل في خاتمة ستنا فاطمة ربنا قائما نجنا دائما ولا في خاتمة ستنا فاطمة يا سيدي سلام عليكم يا بدور سلام عليكم شافعة سلام عليكم فاطمة سلام عليكم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا أم الحسين مرحبا يا مرحبا يا مرحبا قرة عيني مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بنت الرسول مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ذات القبول أفعل صفات ذاتي أடிமையா முன் தன்னை போற்றி மபுல நீர் அல்பாத்தி மாரலி அல்லாஹு அன்ஹா மக்கா மீது வந்த நீதி மாமதீனா வாழும் மூர்த்தி வக்கனை மானாரில் பாத்தி மாரலி அல்லாஹு அன்ஹா வானவர் புகழும் கீர்த்தி மக்கா மீது வாழும் ஆதி மாநபி பேரும் நல்பாத்தி மாரலி அல்லாஹு அன்ஹா வானவர் புகழும் கீர்த்தி புரிந்துய சரணமும் வாழ்த்தி நேருமா புகழும் பாத்தி மாரலி அல்லாஹு அன்ஹா ஹம்முடன் நம்மையும் நீதி கல்வியில் பூவாடம் மாற்றி வம்புகளாகட்டும் பாத்தி மாரலி அல்லாஹு அன்ஹா நல்வழியிலே நடாத்தி நாட்டம் யாவும் நிறைவேற்றி வல்லறிவை தாரும் பாத்தி மாரலி அல்லாஹு அன்ஹா வாம்பிளை மோலோது மாற்றி மாயும் வேலை மனதை தேற்றி மன்னவில் தேற்றும் பாத்தி மாரலி அல்லாஹு அன்ஹா வாரும் பாரியோரை நீத்திரதினால் கண்ணோயை மாற்றி வாரும் இந்த வேலை பாத்தி மாரலி அல்லாஹு அன்ஹா காதலுடன் காலை காத்தி மாவரையோ வந்து காற்றி மாதவந்தே சோமே பாத்தி மாரலி அல்லாஹு அன்ஹா லா இலாஹ இல்லல்லாஹு லா இலாஹ இல்லல்லாஹு லா இலாஹ இல்லல்லாஹு முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه صلاة ترزقنا بها خيرات الدارين اللهم اوصل مثل ثواب ما قرانا وبركة ما صليناه ومدحنا إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وآلهم أجمعين، خصوصا إلى حضرة سيدنا البتول فاطمة بنت الرسول رضي الله تعالى عنها، وسيدنا زوجها العلي رضي الله عنه، وسيدنا والديهم الحسن والحسين رضي الله عنهما. اللهم ارض عنهم وارضهم عنا وعافل علينا من بركاتهم ونفخاتهم، وحسن جميع مقاصد ديننا ودنيانا بهم، وجازهم عنا أفضل ما جازيت أنبياءك وأولياءك وشفعناهم فينا، واجر مدوحهم في لساننا، وثبت مودتهم في قلوبنا ثوابا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نورك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم بأفضل الذكر. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah. Allah, 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 Allah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad,
محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وببيعتنا بيعة نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة صدق رسوله النبي الكريم எல்லா புகழும் அல்லாஹுக்கே அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஸலவாத்தும் ஸலாமும் எம் உயிரினும் மேலான கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களது சத்திய சஹாபாக்கள் தாபியீன்கள் தபஉ தாபியீன்கள் இமாம்கள் ஷேக்மார்கள் அனைவர்கள் மீதும் உண்டாவதாக. இங்கே அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் அன்பின் சலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. தர்மம். அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனில் அல்லாஹ்வின் பாதையில் தங்கள் செல்வத்தை செலவு செய்பவர்களுக்கு உதாரணம் ஒரு வித்தை போன்றது. ஒரு வித்து 7 கதிர்களை முளைக்கச் செய்து ஒவ்வொரு கதிரிலும் 100 தானியங்கள் ஏற்படுகின்றன என்று அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனில் கூறுகின்றான். அது மட்டுமல்லாது அவன் நாடியவர்களுக்கு அவ்வாறு பல மடங்காக திருப்பி தருகின்றான். அந்த தர்மத்திற்கு அல்லாஹ் நாடினால் அதை பல மடங்காக எங்களுக்கு திருப்பி தருகின்றான் என்று அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே கூறுகிறான். நாம் ஒரு தர்மத்தை செய்யும் போது அந்த தர்மம் அதை ஒரு வித்துக்கு உதாரணமாக, ஒரு தானியத்துக்கு உதாரணமாக அல்லாஹ் கூறுகிறான். ஒரு தானியத்தை போட்டால் அதில் 7 கதிர்கள் உருவாகி அதில் 700 இந்த தானியங்கள் கிடைக்கின்றன. அது போலதான் நாம் செய்யக்கூடிய அந்த தர்மம், நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு தர்மத்தை அல்லாஹ் எங்களுக்கு பல மடங்காக எங்களுக்கு திருப்பி தருகின்றான். அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஒரு தடவை அவர்களுடைய வீட்டில் கடும் வறுமை, கடும் கஷ்டத்தின் மத்தியில் தன்னுடைய போர்வை ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு அதை சந்தையில் விற்பதற்காக எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறார்கள். அப்போது அந்த சந்தையில் அவர்களது அந்த போர்வையை 6 திர்ஹம்களுக்கு விற்றுவிட்டு அதற்கு அந்த 6 திர்ஹம்களுக்கும் தங்களுடைய வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவதற்காக வருகிறார்கள். அவ்வாறு வருகின்ற வழியிலே ஒரு ஏழை மனிதர் வந்து, அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களே, நான் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறேன், எனக்கு நீங்கள் ஏதாவது உதவி செய்யுங்கள் என்று கேட்டார். அப்போது அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் எந்த ஒரு தயக்கமும் தாமதமும் இன்றி தன்னுடைய கஷ்டத்துக்காக தன்னுடைய போர்வையை விற்ற அந்த 6 திர்ஹம் பணத்தையும் மொத்தமாக அந்த மனிதரிடம் கொடுத்துவிட்டு வெறும் கையுடன் வீடு திரும்பினார்கள். அப்போது திரும்பி அவர்கள் செல்கின்ற வழியிலே ஒரு மனிதர் வந்து, அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களே, என்னிடம் இந்த ஒட்டகம் ஒன்று இருக்கிறது, இதை நீங்கள் 100 திர்ஹம்களுக்கு வாங்கிக் கொள்கிறீர்களா என்று கேட்டார். அப்ப உடனே அதற்குரிய அந்த ஒட்டகத்தினுடைய பெறுமதியை நீங்கள் எனக்கு பிறகு தாருங்கள் என்று கூறினார். உடனே அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அந்த ஒட்டகத்தை வாங்கிக் கொண்டு சற்று தூரம் நடந்து செல்கின்ற போது இன்னும் ஒரு மனிதர் வந்தார். அவர் அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம், உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒட்டகம் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது, இதை நீங்கள் எனக்கு 160 திர்ஹம்களுக்கு விற்கிறீர்களா என்று கேட்டார். உடனே அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அதை 160 திர்ஹம்களுக்கு விற்றுவிட்டு 100 திர்ஹம்களை முன்னர் அந்த ஒட்டகத்தை வாங்கியவருக்கு அவருடைய கடனை ஒப்படைத்து விட்டு 60 திர்ஹம்களையும் வீட்டுக்கு எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள். வந்து நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் இந்த விடயங்கள், அங்கு நடந்த அத்தனை விடயங்களையும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் கூறினார்கள்.
அவ்வாறு கூற நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சிரித்துக் கொண்டு, அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களே, உங்களிடம் அந்த ஒட்டகத்தை கொண்டு வந்து முதலில் தந்தவர் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம். பின்னர் அந்த ஒட்டகத்தை வாங்கினாரே இரண்டாவது மனிதர், அவர் மீகாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம். நீங்கள் கொடுத்த அந்த தர்மத்திற்கு அல்லாஹ் உங்களுக்கு அதை பல மடங்காக திருப்பி தந்திருக்கிறார் என்று கூறினார்கள். அந்த அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அல்லாஹுக்காக செய்த அந்த 6 திர்ஹம்களுக்காக அல்லாஹ் அதை 60 திர்ஹம்களாக 1க்கு 10 மடங்காக அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அதை திருப்பி தந்திருக்கிறான். எனவே நாம் செய்யக்கூடிய தர்மத்தில் அணுவளவும் அதனுடைய நன்மை எங்களுக்கு குறைக்கப்படாது. அது பல மடங்காகத்தான் நமக்கு திருப்பி தரப்படும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, இத்தகுன்னார வலோ பிஷிக்கி தம்ரா, நீங்கள் ஒரு பேரித்தம்பள துண்டை தர்மம் செய்தாவது நரகத்தில் இருந்து உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். பேரித்தம்பள துண்டு. ஒரு தடவை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களின் வீட்டுக்கு ஒரு தாயும் 2 பிள்ளைகளும் வருகிறார்கள். அங்கு வந்து அந்த தாய் கேட்கிறார், ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களே, எங்களுக்கு பசிக்கிறது, எங்களுக்கு ஏதாவது தர்மம் செய்யுங்கள் என்று கேட்க, ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுடைய வீட்டில் அன்று இருந்தது 3 பேரித்தங்கள் பழங்கள் மட்டுமே. அவர்கள் அந்த பேரித்தம்பழங்களை அந்த பெண்ணிடம் கொடுக்கிறார்கள். அந்த பெண்ணும் அந்த பிள்ளைகளும் தலா ஆளுக்கு 1 வீதம் அதை பிரித்தெடுக்கிறார்கள். அந்த பிள்ளைகள் அந்த பேரித்தம்பழங்களை சாப்பிட்டு விட்டு தன் தாயிடம், எங்களுக்கு அதையும் தாருங்கள், அந்த தாய் சாப்பிட வைத்திருந்த அந்த பேரித்தம்பழத்தையும் தாருங்கள் என்று கேட்க, அந்த தாய் பசியுடன் இருந்து அந்த ஒரு பேரிச்சம்பழ துண்டையும் 2 துண்டுகளாக கிழித்து அந்த பிள்ளைகளிடம் வழங்குகிறார். இதை பார்த்த ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் மிகவும் வருத்தப்பட்டு, அந்த தாய் சாப்பிடல, அந்த தாய் சாப்பிடாம அதையும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு பங்கு வைத்து விட்டாங்களே என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் இதை கூறுகிறார்கள். உடனே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், அந்த தாய் அப்படி செய்ததால் அல்லாஹ் அவரை நரகத்தில் இருந்தும் பாதுகாத்து விட்டான் என்று கூறினார்கள். ஒரு தாய் தந்த பிள்ளைக்கு உணவு கொடுக்கிறது கட்டாய கடமை அந்த தாய்க்கு. ஆனால் அல்லாஹ் அதை கூட எங்களுக்கு வீணாக்கவில்லை. தான் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு கொடுத்த அந்த பேரித்தம்பள துண்டினால் அல்லாஹ் அவரை நரகத்திலிருந்து பாதுகாத்து விட்டான் என்று கூறினால் அல்லாஹ் எங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தை அளித்திருக்கிறான் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, நாம் சதக்கா என்று சொல்லும் போது செல்வத்தால் மட்டும்தான் சதக்கா செய்யலாம் என்றல்ல. குல்லு மஅரூஃபின் சதக்கா, எல்லா நல்ல செயல்களும் சதக்காவாகும் என்று நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். நல்ல செயல்கள், உதாரணமாக ஒருவர் வழி தெரியாமல் நிற்கிறார், அவர் எங்களிடம் வந்து வழி கேட்கிறார். அவ்வாறு வழி கேட்கும் போது அவருக்கு நாம் வழி சொல்லிக் கொடுப்பது, தாங்கள் எங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு அறிவை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பது. அதுபோல நாம் பாதையால் செல்லும் போது வழியில் ஏதாவது கற்கள் அல்லது முட்கள் ஏதாவது இருந்து அது மனிதர்களுக்கு இடர் தரும் என்றிருந்தால் அதை நாம் அகற்றி வைப்பது, இவ்வாறான சகல விடயங்களும் தர்மமாகும். அது மட்டுமல்ல, ஒரு கணவன் தன்னுடைய மனைவியின் வாயில் வைக்கக்கூடிய ஒரு கவள உணவு கூட அவனுக்கு தர்மத்தின் நன்மையை வழங்கும் என்று நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். எனவே தர்மம் என்பது நாம் செல்வத்தால் மட்டும்தான் செய்யலாம் என்ற முடிவுக்கு நாம் வரக்கூடாது. தபஸ்ஸுமுக ஃபீ வஜ்ஹி அஹீக லக சதகா, உண்ட சகோதரனை நீ புன்முறுவலுடன் பார்த்தாலும் அது உனக்கு சதக்காவாகும், உனக்கு அதுக்கு நன்மை கிடைக்கும், சதக்காவுடைய நன்மை கிடைக்கும் என்று நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். எனவே தர்மம் செய்யும் போது நாம் பெரிதாக செய்ய வேண்டும் அல்லது சிறிதாக அப்படி என்று இல்லை. நாம் எவ்வளவு செய்தாலும் அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை மூலம் அந்த அல்லாஹ்வின் பொருத்தத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக அந்த தர்மத்தை செய்யும் போது அது ஒரு பேரித்தம்பள துண்டாக இருந்தாலும் அந்த கூலியை அல்லாஹ் எங்களுக்கு பல மடங்காக திருப்பி தருவான். அது மட்டுமல்ல, நாம் ஒரு தர்மத்தை செய்யும் போதும் நாம் எமக்கு எதை விரும்புகிறோமோ, ஒரு விஷயம் இருந்தா இதை நமக்கு பிடிச்சிருந்தா தான் அதை இன்னொருவருக்கு தர்மம் செய்ய வேண்டும். நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், தனக்கு விரும்புவதையே தனது சகோதரனுக்கும் விரும்பாதவன் உண்மையான முஸ்லீமாக இருக்க மாட்டான். நான் எனக்கு எதை விரும்புறனோ அதைத்தான் நான் என்னுடைய சகோதரனுக்கும் விரும்பணும். சகோதரன் என்றால் கூட பிறந்தவன் மட்டுமல்ல, நம்ம முஸ்லிம்கள் அனைவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் சகோதரர்கள் தான். எனவே நாங்கள் எங்களுக்கு விரும்பக்கூடிய அதையே நம்முடைய சகோதரர்களுக்கும் விரும்பி நாம் சதக்கா செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். நம்மளுடைய அந்த சதக்காவினுடைய பெருந்தன்மை எப்படி வரும் என்றால், நல்லதாக இருந்தால் நாம் எடுத்துக்கொள்றது, நமக்கு பிடிக்காதது நமக்கு தேவை இல்லாதது என்றால் நம்ம சதக்கா செய்யறது. அப்படியா என்றால் அதில் நமக்கு என்ன செய்யாது, நன்மை கிடைக்காது. அல்லாஹு தஆலா அதை பற்றி குர்ஆனில் கூறும்போது, லன் தனாலுல் பிர்ர ஹத்தா துன்ஃபிகு மிம்மா துஹிப்பூன், நீங்கள் விரும்புபவற்றிலிருந்து நீங்கள் தர்மம் செய்யாதவரை நீங்கள் நன்மையை அடைய மாட்டீர்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனில் கூறுகிறான். நீங்க எதை விரும்புறீங்களோ அதுல இருந்துதான் அப்ப என்ன செய்யணும், தர்மம் செய்யணும். உதாரணமாக பிற்காலத்துல இந்த காலத்துல ஒரு மனிதன் அதிகமாக நேசிக்கக்கூடிய விஷயம் எது?
அதிகமாக அந்த உலகத்துல யாருமே எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லாமல் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் செல்வம். செல்வத்தை கொடுத்தா யார் வேணான்னு சொல்லுவா? எல்லாருக்கும் செல்வம் தேவை. அப்படிப்பட்ட அந்த செல்வத்தை நாம அல்லாவுக்காக வழங்குறதுல நாம என்ன செய்யும்? அப்படி வழங்கும் போதுதான் அல்லாஹுடைய நமக்கு அந்த பொருத்தம் நமக்கு கிடைக்கிறது. அப்படி அல்லாஹ் எங்களுக்கு அளித்ததில் இருந்து நாம ஏழைகளுக்கும் அனாதைகளுக்கு நம்மளுடைய உறவினர்களுக்கு முக்கியமாக அந்த உறவுகளுக்கு சதக்கா செய்யும் போது அதில் இரட்டை நன்மை கிடைக்கும். நமக்கு ஒன்று சதக்கா செய்த நன்மை, இன்னொன்று அந்த உறவுகளை கண்ணியம் செய்த நன்மை. எனவே அந்த உறவுகளுக்கு இவ்வாறாக அல்லாஹ் எமக்கு அளித்த அந்த செல்வத்தை நாம் அல்லாஹ்வுக்காக நாம் அவர்களுக்கு நாம் அந்த தர்மம் செய்யும் போது எமக்கு அல்லாஹ்வின் அருளும் அவனுடைய பரக்கத்தும் எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது. இவ்வாறு நாம் தர்மம் செய்வதால் அல்லாஹ்வுடைய நம்முடைய பொருள்ற அந்த அளவு குறைய போவதில்லை. அல்லாஹ்வுடைய அந்த பரக்கத்தால நம்மளுடைய செல்வம் அதிகரித்துத்தான் போகுமே தவிர எங்களுடைய செல்வம் ஒரு காலமும் குறையாது. அது மட்டுமல்ல, சதகா செய்வது எங்களை பாவங்களை அழிக்கக்கூடிய ஒரு கேடயமாக இருக்கும். இது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறும்போது, அஸ்ஸதகத்து துத்ஃபிஉல் ஹதீஅத கமா யுத்ஃபிஉல் மாஉன் நார். ஒரு தண்ணீர் நெருப்பை எவ்வாறு அணைக்குமோ அது போல நீங்கள் செய்யக்கூடிய தர்மம் உங்களுடைய பாவங்களை அழித்துவிடும் என்று நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். ஒரு தண்ணீர் நெருப்பை எவ்வளவு இலகுவாக அணைக்கும். ஆனா அது போலதான் நாங்க செய்யக்கூடிய அந்த சின்ன தர்மமாக இருந்தாலும் எங்களுடைய பாவங்களை அழிக்கும். நாம் நம்மளுடைய வாழ்நாள்ல அன்றாடமாக நாம் தெரியாம அறிந்து எவ்வளவு பாவங்களை செய்யறோம். நம்ம வீட்டுல இருந்தாலும் இன்னொருவரை பத்தி பேசுறது, கலைக்கிறது, ஏதோ நமக்கு அறிந்தோ அறியாமலோ நம்ம நிறைய பாவங்கள் செய்கிறோம். ஆனால் நம்ம செய்கின்ற பாவங்களுக்கு நாம் நம்மளோட வாழ்நாள்ல அன்றாடம் தினம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவாவது நாம் தர்மம் செய்யும் போது நாங்கள் அறியாமல் செய்த பாவமாக இருந்தாலும் அந்த தர்மத்தின் மூலம் அல்லாஹ் எங்களது அந்த பாவங்களை அழித்து விடுவான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே கூறும்போது, இன்னல் ஹஸனாத்தி யுத்ஹிபுன ஸய்யிஆத், நிச்சயமாக நல்ல காரியங்கள் தீய காரியங்களை அழித்துவிடும். நாம் செய்யக்கூடிய நல்ல காரியங்கள் நாம செய்த தீய காரியங்களை அழித்துவிடும் என்று அல்லாஹு தஆலா கூறுகிறான். எனவே நாம் வாழ்நாள்ல செய்யக்கூடிய அந்த தவறுகளுக்காக நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளால் முடிந்த அளவு சிறிது சிறிதாக என்றாலும் நாம் தர்மம் செய்யக்கூடிய மனிதர்களாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அதிலிருந்துதான் எங்கள் பாவங்கள் எங்களை விட்டும் நீங்குகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதனாலதான் சஹாபாக்கள் நான் நீ என்று போட்டி போட்டுக்கொண்டு தர்மம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். அந்த காலத்துல சஹாபாக்கள்ல வசதி படைத்தவர்களும் இருந்தாங்க, வசதி இல்லாதவர்களும் இருந்தாங்க. வசதி படைத்தவர்கள் அதிகமாக சதகா கொடுத்தார்கள். ஆனால் வசதி இல்லாத சஹாபாக்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் வந்து, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், நாங்க தொழுறாப்பிலேயே அவங்களும் தொழுறாங்க, வசதி படைச்சவங்க. நாங்க நோன்பு நோக்கிற மாதிரியே அவங்களும் நோக்கிறாங்க. நாங்க எப்படியெல்லாம் அமல் செய்யறோமோ அதை மாதிரி அவங்களும் செய்யறாங்க. ஆனா அவங்க அதிகமாக சதகா கொடுக்குறாங்களே நாயகமே, இந்த நன்மை எங்களுக்கு கிடைக்காதே என்று கேட்டாங்க. அப்ப ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க, உங்களுக்கு அந்த தர்மத்துக்கு ஈடான ஒரு துஆவை நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தாரன், அதை ஓதுங்க, அதை ஓதுறதுனால உங்களுக்கு தர்மம் செய்த நன்மை கிடைக்கும் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி அனுப்புறாங்க. அந்த சஹாபாக்களும் அதை கற்றுக்கொண்டு ஓத தொடங்கினாங்க. இதை கேள்விப்பட்ட அந்த வசதியான சஹாபாக்கள் அவங்களும் இதை கற்றுக்கொண்டு ஓத தொடங்கினாங்க. அப்ப திருப்ப அந்த ஏழை சஹாபாக்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் வந்து, நாயகமே அவங்களும் அதை கற்றுக்கொண்டு ஓதுறாங்களே, அப்ப எங்களை விட அவங்க இன்னமும் அதிகமா நன்மை செஞ்சவங்களாக ஆகுவாங்களே என்று கேட்கிறாங்க. அப்ப ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்றாங்க, அப்படி அவர்கள் செய்வது அல்லாஹ்வின் அருள், அது அவங்களுக்கு. ஆனா அல்லாஹ் அதை நாடியவங்களுக்கு கொடுப்பான், நாம எதுவும் செய்ய முடியாது. அல்லாஹ் அவன் அருளை அவன் நாடியவர்களுக்கு கொடுப்பான் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். ஆக செல்வம் என்பது அல்லாஹுடைய அருள் என்பது நம்ம இதிலிருந்து விளங்குது. ஆனா அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனில் கூறும்போது, இன்னமா அம்வாலுக்கும் வ அவுலாதுக்கும் ஃபித்னா என்று அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனில் கூறியுள்ளான். அதாவது நிச்சயமாக உங்களுடைய பிள்ளைகள், செல்வங்களும் உங்களுடைய பிள்ளைகளும் உங்களுக்கு சோதனை. செல்வம் அல்லாஹுடைய அருள் என்றும் இருக்குது, ஆனா செல்வம் அல்லாஹுடைய சோதனையில உள்ளதென்றும் இருக்குது. அப்ப அந்த செல்வம் நமக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய செல்வம் அது சோதனையாக இருக்கிறதும் அது அல்லாஹுடைய அருளாக இருக்கிறதும் எங்கட கைகள்ல தான் இருக்குது. நாம நடந்து கொள்ற முறையில தான் இருக்குது. நமக்கு அல்லாஹ் தந்த அந்த செல்வத்தை நம்ம ஏழை எளியவர்களுக்கு கொடுக்கும் போது அது எங்களுக்கு என்ன செய்யும்? எங்களை பாவத்துக்கு அது பரிகாரமாக அமையும், எங்களை நரகத்திலிருந்து அது பாதுகாக்கும். ஆனா அதை நாம என்ன செய்யணும்? ஒருவருக்கும் கொடுக்காம நாம அதை எங்களுக்கென்று சேமித்து நாம பதுக்கி வைக்கும் போது அது அல்லாஹுடைய சோதனையாக எங்களுக்கு அமையும் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் ஸஅலபா இப்னு ஹாத்திப் என்று ஒருவர் இருந்தார். அவர் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் வாழ்ந்த நபி தோழராகத்தான் அவர்கள் இருந்தார்கள். அவர் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் வந்து, நான் மிகவும் வறுமையாக இருக்கிறேன் நாயகமே, எனக்கு நீங்கள் அல்லாஹ் கிட்ட அதிகமா செல்வம் கிடைக்கணும் என்று துஆ செய்யுங்க என்று சொல்லி கேட்டாங்க.
ஆனா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க அடிக்கடி அவர் வந்து கேட்டும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க அந்த கதையை பெரும்பாலும் அதை எடுத்துக்கொள்ளாம கொஞ்சம் அதை அவங்க கண்டுக்காம அதை இருந்தாங்க. ஆனா அவங்க அந்த சஹாபி விடாப்பிடியாக தொடர்ந்து அதை கேட்டுக்கொண்டே இருந்ததுனால ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க துஆ செய்யறாங்க. அப்ப துஆ செஞ்ச உடனே அவங்களோட செல்வம் மிக வேகமாக பரவிச்சு. எந்த அளவுக்குன்னு சொல்லி சொன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்த ஆடுகள் எல்லாம் மிக வேகமாக பெருகிச்சு. பெருகின எந்த அளவுக்குன்னா மதீனாவுக்கு உள்ள வச்சு இப்ப அவங்களோட ஆடுகளை பராமரிக்க இயலாம். ஊருக்கு வெளியில போய் அந்த ஆடுகளை பராமரிக்க கூடிய அளவுக்கு அந்த ஆடுகள் பெருகி அவங்க அந்த ஊரை விட்டு வெளியில போய் வசித்து அந்த ஆடுகளை பராமரிக்கிறார். அப்படி பராமரிக்கும் போது ஒரு தடவை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த ஜகாத் வசூலிக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அவங்கள இந்த நபருடைய பேரை சொல்லி அவங்கள்ட்ட அந்த ஜகாத்தை வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க. அப்படி அனுப்பும் போது இந்த நபர் வந்து இந்த ஜகாத் என்பது ஒரு வகையான வரி, நான் அதை உங்களுக்கு தரமாட்டேன், அப்படி தாரத்தாலே என்ற செல்வம் குறைஞ்சிடும் என்று நான் பயப்படுறேன் என்று சொல்லி சொல்றாங்க. உடனே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்ககிட்ட அந்த அதிகாரிகள் வந்து இந்த விஷயத்தை சொன்ன உடனே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கடுமையாக மனம் வேதனைப்பட்டு ஸலபாவுக்கு கேடுதான் என்று சொல்லி சொன்னாங்க. அவ்வாறு கூறியதும் அல்லாஹு தாலா அப்போ ஒரு குர்ஆன் வசனத்தை இறக்குறான். அந்த ஸலபா என்பவருக்கு எதிராக அல்லாஹ் ஒரு குர்ஆன் வசனத்தை இறக்குறான். அவர்களில் சிலர் அல்லாஹ்வின் அருட்கொடையில் இருந்து நமக்கு செல்வத்தை வழங்கினால் நிச்சயமாக நாங்கள் தர்மம் செய்வோம், மேலும் நல்லவர்களில் ஒருவராக ஆகிவிடுவோம் என்று அல்லாஹ்விடம் வாக்குறுதி அளித்தார்கள். ஆனால் அவன் தன் அருட்கொடையிலிருந்து செல்வத்தை அவர்களுக்கு வழங்கியதற்கு பின்னால் அவர்கள் அதில் கஞ்சத்தனம் செய்தார்கள். அல்லாஹுக்கு அவர்கள் செய்த வாக்குறுதியை புறக்கணித்து விட்டார்கள் என்ற குர்ஆன் வசனத்தை அல்லாஹ் இறக்குறான். இந்த குர்ஆன் வசனம் இப்படி இறங்கினதை கேள்விப்பட்ட அவர் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் அந்த ஜகாத் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஓடோடி வருகிறார். நாயகமே, இந்த ஜகாத்தை பிடிங்க நாயகமே. அந்த அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையை கேட்டு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த ஜகாத்தை மறுத்து விட்டார்கள். அதற்கு பிறகு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களோட காலத்துக்கு பிறகு அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவங்களோட காலம், அதுக்கு பிறகு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவங்களோட காலம், இவங்கள்ட்டையும் போய் அந்த ஜகாத் பணத்தை கொடுக்க அவங்களும் அதை மறுத்து விட்டார்கள். உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய காலத்தில் அந்த மனிதர் மரணித்து விட்டார். எனவே இந்த விடயத்தில் இந்த தர்மம் என்பது நமக்கு சோதனையாக இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவருக்கு அல்லாஹ் வழங்கியதிலிருந்து அவர் தர்மம் செய்யாமல் இருந்தனால் அந்த செல்வம் அவருக்கு சோதனையாக இருந்தது. நாம் பெண்கள்ங்கிற வகையில நாம் இப்ப அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்மளிடமும் இதுல நமக்கு பெரிய படிப்பினை இருக்கிறது. அதாவது இப்ப நம்ம வீடுகள்ல தைக்கக்கூடிய ஆட்கள் இருப்போம், தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் இருப்போம். ஆனா நமக்கு கொஞ்சம் வேலைகள் அதிகமான தொழுகைய நாளைக்கு தொழுவோம், இல்லாட்டி வேலையை முடிச்சுட்டு தொழுவோம் என்று அல்லாஹ்வை மறந்து அந்த தொழில நம்ம கவனம் செலுத்தக்கூடியவர்களாகவும் அந்த செல்வத்தை நம்ம அதிகமா சம்பாதிக்கணும் என்று அந்த இதுல நாம மூழ்கி போறதுனால அல்லாஹ்வுடைய சாபம் தான் உண்டாகுமே தவிர அல்லாஹ்வுடைய அந்த ரஹ்மத் எங்களுக்கு கிடைக்காது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே ஒரு மனிதன் தர்மம் செய்யும் போது அவன் பக்குவா உடையவனாக நல்லடியானாக ஆகுவான் என்றால் அவன் முக்கியமாக அவன் தர்மம் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு தர்மம் செய்தால்தான் அவன் தக்வா உடையவனாக ஆகுவான். இதை பற்றி அல்லாஹு தாலா குர்ஆனில் கூறும்போது தக்வா உடையவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்றால் யுமினூன பில் கைப், அவர்கள் மறைவான விடயங்களை ஈமான் கொள்வார்கள். வயுகீமூன ஸலாத், அவர்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டுவார்கள். வமிம்மா ரஸக்னாஹும் யுன்ஃபிகூன், நாங்க அவங்களுக்கு கொடுத்ததிலிருந்து அவங்க செலவு செய்வார்கள் என்று அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனிலே கூறுகிறான். அப்போ இவர்கள் தான் முத்தகீன்கள். இவ்வாறு மறைவான விடயத்தை ஈமான் கொண்டு தொழுகையை நிலைநாட்டி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அளித்ததில் இருந்து அவர்கள் தர்மமாக செலவு செய்வார்கள். இவர்கள் தான் பயபக்தி உடையவர்கள் என்று அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனிலே கூறுகிறான். எனவே நாம் பயபக்தி உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் அல்லாஹ்வுக்காக அதிகமாக நாம் சதக்கா செய்யக்கூடியவர்களாக ஆகி இருக்க வேண்டும். இதுல தக்வா என்பது இறையச்சம் என்பது இதற்கு உதாரணம். ஈமான் இறையச்சம் என்பதற்கு உதாரணமானவர்களே அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காலத்திலே தர்மம் செய்யுங்க என்று அவங்க எல்லா சஹாபாக்களை அழைக்கப்பட்ட போது அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் அங்கிருந்தார்கள். அந்த சஹாபாக்களிடம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபாக்கள் எல்லோரும் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் வந்து அவர்களுடைய தர்ம பணங்களை தர்மம் செய்யக்கூடிய அந்த பொருட்களை எல்லாம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் ஒப்படைத்தார்கள். அப்போது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்பாங்க, நீங்க என்ன கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க, உங்களோட வீட்டுல என்ன வைத்து விட்டு வந்திருக்கிறீங்க உங்களோட குடும்பத்துக்காக என்று கேட்பாங்க. அப்ப அந்த சஹாபாக்கள் ஒவ்வொருவரும் நாயகமே நான் இவ்வளவு கொண்டு வந்திருக்கிறேன், ஆனா இந்த வீட்டை இவ்வளவு வைத்து விட்டு வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுவாங்க. ஆனால் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் மட்டும் நாயகமே எனக்கிட்ட இருக்கிற மொத்தத்தையும் நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன், இந்த வீட்டில் அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் வைத்து விட்டு வந்திருக்கிறேன் என்று கூறினார்கள். இதுதான் அவர்களுடைய அந்த ஈமான். இதைத்தான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறும்போது
அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய ஈமானை நீங்கள் ஒரு தட்டிலும், இந்த உலகத்தில் உள்ள மொத்த முஃமின்களுடைய ஈமானை ஒரு தட்டிலும் வைத்தாலும் அந்த அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய ஈமான் தான் கனதியானதாக இருக்கும். எப்படிப்பட்ட ஈமான்! அல்லாஹ் ரசூலை நான் வீட்டை வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் நாயகமே என்ற மொத்தம் இருந்தாங்க. இப்படி தர்மம் செய்யக்கூடிய மனம் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது. எனவே அந்த அந்த இறையச்சம் ஈமான் என்றதுக்கு முன்னுதாரணமாக அவர்கள் இருந்ததே இப்படியான அவர்களுடைய அந்த நடைமுறையில் தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, தர்மம் என்பது நாம் செய்யக்கூடிய நம்ம பொருளிலும் இருக்கிறது, செல்வத்தாலும் செய்யலாம், பொருட்களாலும் செய்யலாம், நல்ல அமல்களாலும் செய்யலாம் என்பதை நாம் அறிந்திருந்தோம். ஆனால் இந்த தர்மத்தில் சதக்கத்துல் ஜாரியா என்ற ஒரு பகுதி இருக்கிறது. அதாவது நிலையான தர்மம், நாம செய்யக்கூடிய நிலையான தர்மம். நிலையான தர்மம் என்றால் ஒரு மனிதன் மரணித்த பிறகும் அவருக்கு அது அந்த என்ன செய்யும், அந்த செய்த தர்மத்தின் நன்மை அவர் மரணித்தவர் மறுமை வரைக்கும் அவருக்கு அந்த நன்மை சென்று கொண்டே இருக்கும். இது பற்றி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறும்போது, ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டான் என்றால் 3 விடயங்களை தவிர மற்ற எல்லா விஷயங்களும் அவனோட இந்த உலகத்திலே நின்றுடும். ஆனா அந்த 3 விஷயங்கள் மட்டும் மறுமை வரைக்கும் அவரோடையே தொடர்ந்து செல்லும் என்று சொன்னாங்க. அது என்ன என்று சொன்னா, முதலாவது நிலையான தர்மம், 2வது பயனுள்ள கல்வி, 3வது அவருக்காக பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய சாலிஹான பிள்ளைகள் என்று நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். நிலையான தர்மம்ங்கிறது இப்ப உதாரணமாக நம்ம ஊர்கள் இப்ப பள்ளிவாசல்கள் கட்டுவாங்க, அறிவை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய மதரசாக்கள், அடுத்து வைத்தியசாலைகள், இப்படியான பொது கட்டிடங்கள் கட்டி கொடுக்கும் போது இதனால் பயனடையும் காலம் எல்லாம், அந்த பள்ளிவாசலில் தொழும் காலம் எல்லாம் அதற்கு உதவி செய்தவர்களுக்கு என்ன செய்யும், அந்த நன்மை அவர்கள் மரணித்த பின்னும் அவர்களுக்கு போய் சேரக்கூடியதாகத்தான் இருக்கும். அடுத்ததாக இப்ப மரங்களை நடுறது, மரங்கள் நடுறதும் சதக்கத்துல் ஜாரியா, அது ஒரு நிலையான தர்மம் தான். உதாரணமாக ஒரு மரத்தை நட்டு வைக்கிறோம், அது வளர்ந்து பெரிதானதுக்கு பிறகு யாராவது வந்து அந்த மரத்துல நிழல்ல ஓய்வெடுக்கிறாங்க, அல்லது ஒரு மனிதனோ அல்லது பறவைகளோ வந்து அந்த மரத்துல உள்ள கனிகளை புசிக்குது என்று சொன்னால் அதனுடைய அந்த மனிதனும் அந்த பறவைகளும் சாப்பிட்டால், மனிதன் மட்டுமல்ல பறவைகள் சாப்பிட்டாலும் அதற்குரிய அந்த தர்மத்தின் நன்மை நமக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும். அப்ப அந்த மரத்தின் மூலம் மனிதர்கள் பயனடையும் காலம் எல்லாம் அந்த மனிதனுடைய கபருக்கு அந்த நன்மை வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும். அடுத்தது நீர்நிலைகள், அதாவது கிணறுகள் தோண்டி கொடுப்பது, தண்ணீர் டெப் வசதிகள் செய்து கொடுப்பது, இவையெல்லாம் சதக்கத்துல் ஜாரியாவில் தான் அடங்கும். இதற்கு ஒரு உதாரணமாக நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு என்ற சஹாபாக்கள், அவங்கள உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவங்க மிகவும் வசதி படைத்தவர்களாக இருந்தாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க ஹிஜ்ரத் சென்ற போது மதீனாவுல பெரிய இந்த தண்ணீர் பஞ்சம் ஒன்று ஏற்பட்டிருந்தது. அப்ப மதீனாவுல பஞ்சம் ஏற்பட்டதை பார்த்துட்டு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சஹாபாக்களை கூப்பிட்டு சொல்றாங்க, ஒரு கிணறு இருந்தது, ஒரு கிணறு தான், அந்த மதீனாவுல மொத்தமா ஒரு கிணறு தான் இருந்தது. அந்த கிணற்றை யாராவது, அந்த கிணறு யாருடையது என்றால் ஒரு யூதருடையது. அந்த யூதர் என்ன செய்தார் என்றால் மதீனாவுல உள்ள சஹாபாக்கள் எல்லாம் போய் அந்த கிணற்றுலதான் தண்ணி குடிப்பாங்க. இதை பார்த்து அந்த யூதர் என்ன செஞ்சார், இதை நம்ம வியாபாரமாக்குவோம், தண்ணி எடுக்கிறேன்னா நம்மகிட்ட காசு தந்துட்டு தண்ணி எடுக்கட்டும் என்று சொல்லி முடிவு எடுத்து அந்த தண்ணீரை காசுக்கு விற்க தொடங்கி விட்டார். அப்ப சஹாபாக்கள் கிட்ட வசதி இல்லை, அந்த தண்ணியை வாங்கி குடிக்கிற அளவுக்கு வசதி இல்லை. அப்ப ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சஹாபாக்களை கூட்டி சொல்றாங்க, இந்த கிணற்றை யாராவது வாங்கி வக்ஃப் செய்தார்கள் என்றால் அவங்களுக்கு சொர்க்கத்துல என்னென்ன நன்மைகள் எல்லாம் கிடைக்கும் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொல்றாங்க. சொன்ன உடனே உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவங்க எழும்பி, நாயகமே அந்த கிணற்றை நாம் வாங்கி வக்ஃப் செய்யறேன் என்று சொல்லிட்டு போறாங்க. போயிட்டு அந்த யூதர்கிட்ட போய் கேட்கிறாங்க, இந்த கிணற்றை நீ எனக்கு விற்கிறியா, எவ்வளவு பணம் வேணுமென்றாலும் நான் தாரேன் என்று சொல்றாங்க. அப்ப அந்த யூதர் சொல்றாரு, இல்ல நான் தர மாட்டேன். அப்ப உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவங்க நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க, நான் இதை வாங்கி வக்ஃப் செய்யறேன் என்று. அவங்களுக்கும் அந்த வியாபாரத்துல நல்ல யுக்தி, அவங்க நல்ல திறன், நல்ல அவங்களுக்கு அறிவு இருக்குது. அவங்க உடனே அந்த யூதர்கிட்ட சொல்றாங்க, அப்ப விற்க வேணாம், இந்த கிணற்றை ஒரு நாளைக்கு எனக்கு முழுமையாக பொறுப்புட்டாங்க, இன்னொரு நாள் நீங்க பொறுப்படுத்தி நீங்க எடுத்துக்கோங்க, அந்த எனக்கு பொறுப்பு தார அந்த நாள் முழுக்க நான் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன், அடுத்த நாள் நீங்க ஃபுல்லா தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப உடனே அதுக்கு நான் உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் வேணுமென்றாலும் தாரன்னு சொல்ல, அப்ப அந்த யூதரும் ஒத்துக்கொள்றாரு. உடனே உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு வந்து சொல்றாங்க சஹாபாக்கள்கிட்ட, இன்றைய நாள் தண்ணி எடுக்கிறது எனக்குரிய நாள், எனவே இலவசமாக நீங்க எல்லாருமே தண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுங்க என்று சொல்ல, சஹாபாக்கள் அடுத்த நாள் யூதருடைய நாள், அந்த நாள்ல நம்ம தண்ணி எடுக்கணும், என்ன செய்யணும், காசு கொடுத்து தான் எடுக்கணும்ன்றதுனால சஹாபாக்கள் எல்லாரும் உஸ்மான் நாயகத்துடைய அந்த நாள்லயே போய் அவங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த தண்ணி எடுத்துட்டு வராங்க. அடுத்த நாள் யூதர் போய் இருந்து பார்த்தார், அவர்கிட்ட ஒருவரும் தண்ணிக்கு வரல. அதற்கு அடுத்த நாள் உஸ்மான் நாயகத்துடைய நாள், அவங்க போய் தண்ணி எடுக்கிறாங்க. இவ்வாறு தொடர்ந்து போக யூதர் இனி நமக்கு இந்த வியாபாரத்துல லாபம் இல்லைன்ட்டு உடனே வந்து உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களே, இந்த கிணத்தை நீங்களே முழுசா வாங்கிக்கோங்க, இதுல நான் தோல்வி கண்டுட்டேன் என்று சொல்லி அந்த கிணத்தை உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவங்களுக்கு விற்கிறாங்க. அந்த கிணத்தை நாயகம் உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவங்க நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்ககிட்ட போய், நாயகமே இந்த கிணத்தை நான் வாங்கி அல்லாஹ்வுக்காக நான் வக்ஃப் செய்து விட்டேன், இதற்கு நீங்களே சாட்சியாளராக இருங்கள் என்று கூறினார்கள்.
இன்று வரைக்கும் அந்த கிணற்றிலிருந்து அந்த காலத்திலேயே சஹாபாக்களும் தண்ணீர்களை பாவித்து பயன்பட்டு அதனை சுற்றியுள்ள அந்த ஈச்சம் தோட்டங்களுக்கு அந்த கிணற்றின் மூலமே தண்ணீர் பாய்ச்சப்பட்டு அந்த தோட்டங்களிலிருந்து வருமானங்கள் போய் அதில் பெரிய ஹோட்டல்கள் கட்டப்பட்டு அதன் மூலம் வருகின்ற வருமானம் இன்றைய நாளில் உஸ்மான் நாயகம் அவங்களுடைய அந்த கிணற்றின் மூலமாக அங்க அந்த ஈச்சம்பர தோட்டங்கள் மூலம் பெருகி அது அந்த ஹோட்டல்கள் மூலம் பெருகி இன்றைய காலத்தில் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்துக்கு 200 கோடி அளவு அவர்களுடைய அந்த வருமானம் வருகிறது. இன்று அவர்களுடைய நம்மளுடைய எந்த கணக்கில் அதில் இன்று வரைக்கும் ஹரம் ஷரீஃபுக்காகவும் செலவு செய்யப்பட்டு இந்த உலகத்தில் உள்ள முஸ்லிம் நாடுகள்ல வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ள அத்தனை பேருக்கும் உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய பேரால அவங்களுடைய அந்த பணம் அந்த ஏழைகளுக்கு போய் சேர்கிறது. எனவே இதிலிருந்து நான் உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் போது செய்துவிட்டு இந்த சதகாவுக்கு பிறகு இந்த உலகம் அழியும் வரைக்கும் அவர்களுக்கு இந்த சதகாவுடைய நன்மை சென்று கொண்டே இருக்கும். எனவே நாம் உயிரோடு இருக்கும் போதே எங்களோட கபருக்கும் எங்களுடைய மறுமைக்கும் தேவையானவைகளை நாம் செய்துவிட்டு செல்ல வேண்டும். அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனில் கூறும்போது வஅன்ஃபிகு மிம்மா ரஸக்னாக்கும் மின் கப்லி அன் யஅதிய அஹதகுமுல் மௌத், உங்களில் ஒருவருக்கு மவுத் வருவதற்கு முன்னரே நாங்கள் அவர்களுக்கு அளித்தவற்றிலிருந்து அவர்கள் செலவு செய்யட்டும் என்று அல்லாஹு தஆலா குர்ஆன்ல கூறுறான். அப்படி அவர்கள் செலவு செய்யலன்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு மனிதன் மரண தருவாயில் அவன் கடைசி கட்டம் இருக்கும் போதும் அவன் அல்லாஹ் கிட்ட சொல்லுவானா, அந்த மனிதன் சொல்லுவானா, லவ்லா அஹர்தனி இலா அஜலின் கரீப் ஃபஅஸ்ஸதக ஃபஅகும் மினஸ் சாலிஹீன், யா அல்லாஹ் இந்த காலத்தை நான் கடைசி தருவாயே இருக்கிறேன், என்னுடைய இந்த காலத்தை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காலம் எனக்கு பிற்படுத்திட்டாயா அல்லாஹ், நீ அவ்வாறு பிற்படுத்தி தருவாய் என்றிருந்தால் நான் இந்த உலகத்துல அதிகமாக சதக்கா செய்து சாலிஹானவனாக ஆகிவிடுவேன் என்று அந்த ஆத்மா சொல்லுமா, அந்த மனிதன் சொல்லுவானா அல்லாஹ் கிட்ட. அப்ப இந்த உலகத்துல அல்லாஹ் நமக்கு கடமையாக்கிய விஷயங்கள் தொழுகை, ஜக்காத்து, நோன்பு, ஹஜ்ஜி, அந்த மனிதன் யா அல்லாஹ் என்ன அனுப்பு இந்த உலகத்துக்கு, நான் தொழுதுட்டு வாரன் என்று சொல்ல மாட்டான், நோன்பு நோட்டுட்டு வாரன் என்று சொல்ல மாட்டான், ஹஜ்ஜி செய்துட்டு வாரன் என்று சொல்ல மாட்டான். நான் அதிகமாக சதக்கா செய்து விட்டு வருகிறேன் யா அல்லாஹ், வஅகும் மினஸ் சாலிஹீன், நான் நல்லடியானாக ஆகி விடுகிறேன். அப்ப சதக்கா செய்தால் அவன் நல்லடியானாக ஆக முடியும் என்பதை நாம் இதிலிருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே நாம் நம்முடைய வாழ்நாளில் நாம் அல்லாஹ் எங்களுக்கு அளித்தவற்றிலிருந்து நாம் தர்மம் செய்யாதவரை நாங்கள் சாலிஹானவர்களாகவும் ஆக முடியாது, இறையச்சமுடையவர்களாகவும் ஆக முடியாது. எனவே அல்லாஹ் எங்களுக்கு அளித்தது எங்களுக்காக மட்டும் தந்ததல்ல, எங்களை சார்ந்திருக்கக்கூடிய எங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஏழைகளுக்காகவும் எங்களுக்கு தந்தது. எனவே அதிலிருந்து நாம் அதிகமாக சதக்கா செய்யக்கூடியவர்களாக நாம் ஆகியிருக்க வேண்டும். அல்லாஹு தஆலா அந்த உலகத்தை முதலில் படைத்து பூமியை படைக்கும் போது பூமி நடுங்கியதான். அதனால் அல்லாஹ் மலைகளை படைத்து அந்த பூமியில் என்ன செய்தான், நிலைநாட்டி வைத்தான். அப்போதுதான் அந்த பூமி ஆடுவதை நிறுத்தி வைத்தது. இதை பார்த்து மலக்குகள் கேட்டாங்க, யா அல்லாஹ் இந்த பூமி எப்படி நிலைநாட்டு இந்த ஆடாம அசையாம இருக்கிறதுக்கு இந்த மலைகளை நீ உருவாக்கி வைத்தாயே, இந்த மலைகளை விட உறுதியான எதையாவது நீ படைத்திருக்கிறாயா என்று அல்லாஹ் கிட்ட கேட்டாங்க மலக்குகள். அப்ப அல்லாஹ் தஆலா சொன்னான், நான் இரும்பை படைச்சிருக்கிறேன், மலைகளை விட உறுதியானது இரும்பு, ஏன் அந்த இரும்பை கொண்டு அந்த மலைகளையும் தகர்க்க முடியும், அதனால இரும்பை நான் படைத்திருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் கூறினான். அப்ப அந்த இரும்பை விட நீ உறுதியானதை படைச்சிருக்கிறியா அல்லான்னு திரும்ப மலக்குகள் கேட்கிறாங்க. அப்ப ஆம், நெருப்பை படைத்திருக்கிறேன், ஏனென்றால் அந்த நெருப்பு அந்த இரும்பையே உருக்கும் என்று அல்லாஹு தஆலா கூறுகிறான். பிறகு அப்ப அந்த நெருப்பை விட உறுதியான எதையாவது படைத்திருக்கிறியா அல்லாஹ் என்று கேட்காங்க மலக்குகள். அப்ப அல்லாஹு தஆலா சொல்றான், ஆம், நான் தண்ணீரை படைத்திருக்கிறேன், ஏன் அந்த தண்ணீர் அந்த நெருப்பையே அணைத்து விடும், அதனால் தண்ணீர் அதை விட உறுதியானது என்று அல்லாஹு தஆலா கூறுகிறான். அதுக்கு பிறகு அப்ப தண்ணீரை விட ஏதாவது நீ உறுதியானதை படைச்சிருக்கிறியா அல்லாஹ், ஆம், காற்றை படைத்திருக்கிறேன், ஏனென்றால் அந்த தண்ணீரையே அதை அளக்களித்து விடும் என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான். ஆனால் அதை விட உறுதியானதாக நான் ஆதமுடைய சந்ததிகளை படைத்திருக்கிறேன், ஏனென்றால் அவர்கள் தங்கள் வலது கையால் செய்யக்கூடிய தர்மத்தை இடது கைக்கு தெரியாமல் அவர்கள் செய்யும் போது இந்த 5 ஐம்பூதங்களையும் விட அவர்களை மிக உறுதியானவர்களாக நான் படைத்திருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சொன்னதாக நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். எனவே தர்மம் என்பது இஸ்லாத்தில் மிக பெரும் பங்கு வகிக்கக்கூடியது. எங்களுக்கு அது எங்களுடைய கெட்ட செயல்களை விட்டு நீக்கும், எங்களுக்கு கெட்ட மரணம் வந்தால் அதை தடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும், கெட்ட மரணத்தை தடுக்கும் தர்மம் என்பது. அது போல எங்களை சாலிஹான நல்லடியார்கள் கூட்டத்தில் சேர்த்து வைக்கும். எனவே எங்களது வாழ்நாளில் எங்களுக்கு அல்லாஹ் அளித்ததை எங்களுக்கு மௌத்து வருவதற்கு முன்னரே நாங்கள் அல்லாஹுக்காக நாம் செலவு செய்து எங்களுடைய அல்லாஹுடைய அருளையும் நரகத்தில் இருந்தும் நாம் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். ரலீது பில்லாஹி ரப்பன் வ பில் இஸ்லாமி தீனன் வ பி சய்யிதினா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நபிய்யன் வ ரசூலா.
وببيعتنا بيعة نعوذ بالله من غلب الله وغلب رسول الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العلي العظيم. ألا لا إيمان لمن لا محبة له. صدق رسوله النبي الكريم. அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இன்றைய நாள் ஈமானை பற்றியும் முஃமின்களை பற்றியும் ஒரு சில வார்த்தைகள், அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே கூறிய விடயங்களை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம். அல்லாஹு தஆலா மனித வர்க்கமாகிய நம்மை படைத்து 3 பெரும் அம்சங்களை நமக்கு மார்க்கமாக ஆக்கி இருக்கிறான். முதலாவது இஸ்லாம், இரண்டாவது ஈமான், மூன்றாவது இஹ்சான் என்று 3 பெரும் அம்சங்களை நமக்கு மார்க்கமாக்கி தந்திருக்கிறான். இந்த 3 விடயங்களில் ஒன்று விடுபட்டால் கூட நாம் பரிபூரண முஸ்லிமாக, பரிபூரண முஃமினாக, பரிபூரண மார்க்கவாதியாக ஆகிவிட முடியாது. இன்று நம்முடைய வாழ்க்கை வழிமுறையிலே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய வழிமுறைகளை மட்டும் பின்பற்றினால், நாம் அவர்களுடைய வழிமுறைகளை மட்டும் நாம் பின்பற்றினால் முஸ்லிமாக மட்டுமே நாங்கள் கணிக்கப்படுவோமே தவிர மூமினாக கணிக்கப்பட மாட்டோம். தொழுகை, நோன்பு, ஜகாத், ஹஜ் போன்ற இந்த கடமைகளை அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலும் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் ஹதீஸ்களிலும் இஸ்லாத்தினுடைய கடமைகளாக நமக்கு தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஈமான் என்பது இவைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், அலா லா ஈமான் லிமன் லா மஹப்பத லஹு. யாரிடத்தில் அன்பு இல்லையோ அவரிடத்தில் ஈமான் இல்லை என்றார்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். எனவே ஈமான் என்கின்ற விடயம் அன்போடு சம்பந்தப்பட்டதாக இங்கு கணிக்கப்படுகிறது. அந்த அன்பு யாரிடம் வைப்பது என்பதை கூட நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டி இருக்கிறார்கள். யாரிடம் அன்பு இல்லையோ அவர்களிடத்தில் ஈமான் இல்லை. யார் ஒருவர் தன்னுடைய பெற்றோரை விட, தங்களுடைய பிள்ளைகளை விட, ஏன் தனது உயிரை விடவும் என்னை நேசிக்கவில்லையோ அவர் அவருடைய ஈமான் பரிபூரணமாகாது என்று நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். எனவே இந்த இடத்தில் ஈமான் என்பது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய நேசத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தி, அந்த ஈமான் என்பது இதயத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தப்படுகிறது. எனவே நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை யார் ஈமான் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் உண்மையான மூமின்களாக கணிக்கப்படுகிறார்கள். உண்மைக்குண்மையாக யார் ஈமான் கொள்கிறார்களோ, யார் நேசிக்கிறார்களோ, தனது உயிரையும் விட யார் நேசிக்கிறார்களோ அவர்கள் ஈமான்தாரிகளாக, மூமின்களாக கணிக்கப்படுகிறார்கள். குர்ஆனில் அல்லாஹு தஆலா சொல்லுகிறான், நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், சில நாட்டுப்புற அரபிகள் உங்களிடத்தில் வருகிறார்கள், வந்து நாங்கள் ஈமான் கொண்டு விட்டோம் என்று கூறுகிறார்கள். நீங்கள் அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள், நீங்கள் ஈமான் கொள்ளவில்லை, இஸ்லாம் ஆகிவிட்டீர்கள் என்று சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு கூறுகிறார். வகாலத்தில் அராபு ஆமன்னா, நாயகமே உங்களிடத்தில் சில நாட்டுப்புற அரபிகள் வருவார்கள், ஆமன்னா நாங்கள் ஈமான் கொண்டு விட்டோம் என்று கூறுவார்கள். குல்லம் துமினு, நீங்கள் அவர்களுக்கு கூறுங்கள் நீங்கள் ஈமான் கொள்ளவில்லை, வலாக்கின் கூலு அஸ்லம்னா, என்றாலும் நீங்கள் இஸ்லாம் ஆகிவிட்டீர்கள் என்று அவர்களுக்கு கூறுங்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா நாயகத்துக்கு சொல்லுகின்றான். இங்கு மூமினுக்கும் முஸ்லிமுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. முஸ்லிம் என்கிறவன் என்ன செய்வான்? வெளி தோற்றத்துல மட்டும் தன்னை போலீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான். ஆனா மூமின் என்கிறவன் தன்னுடைய இதயத்தை சுத்தமாக்கி கட்டாயமாக பரிசுத்தப்படுத்தி வைத்திருப்பான். அவன் தான் உண்மையான மூமின். இதற்குத்தான் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான், வலம்மா யதுகுலில் ஈமானு ஃபீ குலூபிக்கும், நாயகமே நீங்க சொல்லுங்க அந்த நாட்டுப்புற அரபிகளுக்கு, உங்களுடைய மனதிலே இதுவரைக்கும் ஈமான் நுழையவில்லை என்று சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா நாயகத்தை பார்த்து கூறுகின்றான். எனவே அந்த ஈமானுடைய தளம் அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே நமக்கு திட்ட தெளிவாக சொல்லி காட்டி இருக்கிறான். ஈமானுடைய தளம் என்பது இதயத்திலே இருக்கின்றது என்று. இன்னமல் முஃமினூன அல்லதீன, நிச்சயமாக முஃமின்கள் என்பவர்கள் யார் தெரியுமா? இதா துக்கிரல்லாஹு, அல்லாஹ்வுடைய பெயர் கூறப்பட்டு விட்டால், இதா துக்கிரல்லாஹு, அல்லாஹ்வுடைய பெயர் கூறப்பட்டு விட்டால், வஜிலத் குலூபுஹும், அவர்களுடைய இதயங்கள் நடுநடுங்கி போகும். வைதா துலியத் அலைஹிம் ஆயாத்துஹு, இறைவனுடைய மறைவசனங்கள் அவர்களுக்கு ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால், ஜாதத்துஹும் ஈமானா, அவர்களுடைய ஈமான் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கும். இதுதான் ஈமானுக்குரியவர்களுக்குரிய அடையாளம். அல்லாஹ்வுடைய மறைவசனங்கள் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் அவர்களுடைய ஈமான் அதிகரிக்கும். அல்லாஹ்வுடைய பெயர் கூறப்பட்டால் அவர்களுடைய இதயங்கள் நடுநடுங்கும். நம்முடைய இதயங்கள் நடுநடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறதா இப்போது? இறைவனுடைய மறைவசனங்கள் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் நம்முடைய ஈமான் அதிகரிக்கிறதா? எனவே நம்மளுடைய
மனதிலே இன்னும் ஈமான் புகவில்லை என்பதுதான் இந்த இடத்திலே நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, அலா ரப்பிஹிம் யதவக்கலூன், உங்களுடைய தேவைகள் விடயத்தில் அல்லாஹுவின் மீது நம்பிக்கை பெறக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள், அவர்கள்தான் உண்மையான முஃமின்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்லி காட்டுகிறான். ஈமானுக்கு அடையாளம் அல்லாஹ் ரசூல்ல நம்பிக்கை வைக்கிறது. அல்லாஹ் ரசூல்ல நம்பிக்கை இல்லாட்டி அங்க ஈமான் இல்லைங்கிறதுதான் அர்த்தம். அல்லதீன யுகீமூன ஸலாத்த, மூமின்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள், தொழுகையை பயபக்தியுடன் நிலைநாட்டக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். வமிம்மா ரஸக்னாஹும் யுன்ஃபிகூன், அவர்களுக்கு அல்லாஹ் அளித்தவற்றிலிருந்து தான தர்மங்கள் செய்வார்கள். உலாயிக ஹுமுல் முஃமினூன ஹக்கா, அவர்கள்தான் உண்மைக்குண்மையான முஃமின்கள். யாரு? தொழுகையை நிலைநாட்டக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள், அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அளித்தவற்றிலிருந்து அவர்கள் செலவு செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள், அவர்கள்தான் உண்மையான முஃமின்கள். லஹும் தரஜாதுன் இன்த ரப்பிஹிம் வ மக்ஃபிரத்துன் வ ரிஸ்குன் கரீம், இவர்களுக்கு அல்லாஹ்விடத்திலே உயர்ந்த தரஜாக்களும் பாவ மன்னிப்பும் சுத்தமான உணவுகளும் உண்டு என்று அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுகின்றான். அது மட்டுமல்ல, இன்னமல் முஃமினூன அல்லதீன ஆமனூ பில்லாஹி வ ரசூலிஹி, நிச்சயமாக மூமின்கள் என்பவர்கள் எத்தகையவர் என்று தெரியுமா? ஆமனூ பில்லாஹி, அல்லாஹ்வை கொண்டும் ரசூலிஹி, ரசூல்மார்களை கொண்டும் ஈமான் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். சும்மலம் இர்தாபு, அவர்கள் அதில் சந்தேகிக்க மாட்டார்கள். எனவே ஈமான் கொண்ட பிறகு யார் ஒருவன் அதை சந்தேகிக்கிறானோ, அல்லாஹ் ரசூலை சந்தேகிக்கிறானோ, அவன் ஈமான் கொண்டவனாக முடியாது. எனவே ஒரு ஈமானுக்குரியவருடைய அடையாளம் தும்மலம் ஏற்காபு, அவர்கள் சந்தேகம் கொள்பவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். ஆனா இந்த சமுதாயத்துல நம்ம ஆக்கள் என்ன செய்யறாங்க? ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துட்டா என்ன செய்யறாங்க? அல்லாஹ்வை ஏசுறாங்க. இப்பயும் நம்ம ஆக்கள் அல்லாஹ்வை திட்டக்கூடிய ஆக்கள் இருக்கிறாங்க. இந்த அல்லாஹ்க்கு என்னத்தான் நான் சோதிக்க கிடைச்சே, நான் தான் இவ்வளவு கஷ்டங்கள் எனக்கு அல்லாஹ் தரணுமா, ஏன் அல்லாஹ் எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டத்தை தரான் அப்படின்னு நம்மள அல்லாஹ்வை நோகக்கூடிய ஆக்களா இருக்கிறாங்க. ஒரு சந்தோஷம் வந்துட்டா என்ன செய்யறாங்க? நான் அல்லாஹ் ரசூலுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களா இல்ல, அல்லாஹ்வை மறந்து போறவங்களா தான் என்ன செய்யறாங்க? இவங்க இருக்கிறாங்க. இவங்க வந்து ஈமான் உள்ளவர்களாக கணிக்கப்பட முடியாது. இவர்கள் தன்னுடைய செல்வங்களை கொண்டும் தன்னுடைய நஃப்ஸ் உயிர்களை கொண்டும் தியாகம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். எனவே இந்த தியாகம் என்பது ஈமான் உள்ளவர்களுக்கு தான் இந்த தியாகம் என்பது வரும். இந்த நேரத்தில் ஒரு வரலாற்றினை பதிவு செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன். யமன் பகுதியில் யூத குலத்தைச் சேர்ந்த து நவாஸ் என்ற மிக கொடூரமான ஒரு அரசன் வாழ்ந்து வந்தான். அவன் தனது குடிமக்களை மிக கொடூரமாக கொடுமைப்படுத்தி கொண்டிருந்தான். அந்த நேரத்தில் அந்த மக்கள் வந்து உண்மையான மூமின்களாக அல்லாஹுவை நேசிக்கக்கூடியவர்களாக வாழ்ந்து வந்தார்கள். ஆனால் தனது கொள்கைக்கு எதிராக மூமின்கள் இறைவனை வணங்கக்கூடியவர்களாக அந்த மன்னன் காண்கின்றான். அந்த நேரத்தில் அந்த மக்களை அவன் துன்புறுத்துகிறான், வற்புறுத்தி அவனுடைய மதத்துக்கு மாறுமாறு என்ன செய்யறான்? அவன் அந்த மக்களை அழைக்கிறான். ஆனால் அந்த மக்கள் ஏக இறைவனான அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரையும் நாங்கள் வணங்க மாட்டோம் என்று கூறுகிறார்கள். இதில் கோபமடைந்த அந்த மன்னன் ஒரு பெரிய படுகொலியை தோண்டி அதற்குள் நெருப்பு குண்டத்தை அதில் மூட்டுகிறான். அந்த நெருப்பு குண்டத்துக்குள் அந்த மக்களை தூக்கி வீசுகிறான். ஆனால் அந்த மக்கள் அந்த நேரத்தில் கூட தனது ஈமானை இழக்கவில்லை. அவர்கள் உண்மையான மூமின்களாக இருந்த காரணத்தினால்தான் அந்த மக்கள் அந்த நேரத்தில் இறக்கும் தருவாயில் கூட அந்த மக்கள் தனது ஈமானை இழக்காமல் அந்த நெருப்பு குண்டத்திலேயே அவர்கள் தியாகிகளாக மாற்றப்பட்டார்கள். எனவேதான் இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக நாம் விளங்கிக் கொள்றது, ஈமான் என்கிறது நம்ம எந்த நேரத்திலும் நம்ம எவ்வளவுதான் கஷ்டம் வந்தாலும் எவ்வளவு துன்பங்கள் துயரங்கள் வந்தாலும் அல்லாஹுவையும் ரசூலையும் நாம ஈமான் கொண்டுட்டோம்டா பின்னுக்கு நம்ம இதிலிருந்து விலகிவிடவே கூடாது என்பதுதான் இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், ஒரு பாம்பு ஒரு பொந்திலிருந்து வெளியேறி தனது இரையை தேடி ஒரு பொந்திலிருந்து ஒரு பாம்பு வெளியேறுகிறது. வெளியேறி தனது இரையை தேடிவிட்டு மறுபடியும் தனது பொந்தினுள் எவ்வாறு நுழைந்து கொள்ளுமோ அது போன்றுதான் ஈமான் இந்த உலகத்தில் எங்கும் வலம் வந்து கடைசியாக மதீனாவிலே தஞ்சமடையும் என்று நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள். ஏன் மதீனாவில தான் ஈமான் இருக்குதா, வேற ஊர்கள்ல ஈமான் இல்லையான்னு நம்ம கேட்கலாம். இருக்குது. ஆனால் அந்த ஈமானுக்கு சொந்தக்காரர் நமக்கு ஈமான் இருக்கின்றதா இல்லையா என்று கணிக்கக்கூடிய கண்மணி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் அந்த மதீனாவிலே தான் இருக்கின்றார்கள். எனவேதான் யாரிடத்தில் இதயம் இல்லையோ, இருக்கின்ற இதயத்தில் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய அன்பு இல்லையோ அவன் ஒரு காலமும் ஈமான் கொண்டவனாக ஆக மாட்டான். நாயகத்தின் மீது அன்பு வைப்பதை நாம் பிரதான நோக்கமாக கொண்டிருக்கின்றோம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீது அன்பு வைப்பதுதான் எமது பிரதான நோக்கம். எனவேதான் இந்த அன்பை நம்ம அனைவரும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது இந்த அன்பை நாம் வைக்க வேண்டும்.
நாம் அனைவரும் மூமின்களாக மாற வேண்டும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை இதயத்தில் சுமந்து அவர்கள் ஏனென்றால் அந்த ஈமானுடைய தலம் இதயமாக இருக்கின்றது. அந்த இதயத்தில் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய நேசம்தான் அந்த ஈமானுடைய பிரதான அம்சமாக இருக்கின்றது. ஆகையால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை நாம் எந்த நாளும் நேசிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்து அல்லாஹு தாலா எல்லாமல்ல அல்லாஹு தாலா நம் அனைவரும் நாயகத்தை நேசிக்கக்கூடியவர்களாகவும் நமது குடும்பங்கள் நாயகத்தை நேசிக்கக்கூடியவர்களாகவும் எல்லாமல்ல அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். வாஹிது தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.